اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی کم معناہ عدد مبہم وہو علی نوعین احدہما استفہامیۃ والثانی خبریۃ۔ بحث ہماری 8ویں نوع میں چل رہی تھی اور ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ بھائیوں کی خدمت میں کہ اسماء افعال 8ویں نوع جو ہے ایسے اسماء کے بارے میں ہے جو اسماء نکرہ کو تمیز کی بنا پر نسب دیتے ہیں، اور وہ 4 ہیں۔ ایک ان میں گنتی تھی، مثلا 10 20 30 40 50 60 70 80 90، اور اس کی میں انشاءاللہ بھی وضاحت کرتا ہوں۔ اور دوسرا کم ہے، تیسرا کعین ہے، اور چوتھا جو ہے وہ قضا ہے۔ پہلا آتے ہیں اس گنتی میں، تو جب 10 20 30 40 50 60 70 80 90 کے ساتھ جب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کو ان کے ساتھ مرکب کیا جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ ترکیب کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو عرض خدمت ہے کہ جب 10 کے ساتھ 1 اور 2 کو ملایا جائے، یعنی مثلا 11 12، تو اگر تمیز مذکر ہوگی تو 11 اور 12 جو ہیں یعنی دونوں جزیں جو اس کی ہوں گی وہ مذکر ہوں گی۔ اگر تمیز مؤنث ہوگی تو اس کی جو دونوں جزیں ہیں وہ مؤنث ہوں گی، دونوں جزیں، یعنی 11 ہوگا اور تمیز مذکر ہوگی تو 11 جو ہوگا وہ مذکر آئے گا۔ اگر مثلا 12 ہیں، تمیز جو ہے وہ مذکر ہے تو 12 بھی مذکر ہوگا۔ 11 12 کو چھوڑ دیں، اس کے آگے لیتے ہیں 13 14 15 16 17 18 19، یعنی 3 سے لے کر آگے 9 تک جب 10 کے ساتھ ملیں گے، 13 14 15 16 17 18 19، تو اگر تمیز مذکر ہوگی تو اس کی جو پہلی جز آئے گی وہ مؤنث ہوگی، دوسری جز جو ہے نا وہ مطابق رہتی ہے، مطابق آئے گی، یعنی اس تمیز کے فقط پہلی جز جو ہے اگر تمیز مذکر ہوگی تو جو پہلی جز ہے وہ مؤنث ہو جائے گی۔ اور عرض کیا تھا پہلے بھی اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمیز مؤنث ہوگی تو اس کی جو پہلی جز ہوگی 13 سے لے کر 19 تک فعلاً میں نا بحث کر رہا ہوں، تو اگر تمیز مؤنث ہوگی تو اس کی جو پہلی جز ہوگی وہ مذکر ہوگی، دوسری جز جو ہے اس تمیز کے مطابق آئے گی۔ ایک مثلا بہتر ہے کہ یہاں نا ایک مثال عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ 13 مثلا اگر ہم کہتے ہیں 13 مرد ہے تو تمیز کیونکہ مذکر ہے تو اس کی جو پہلی جز ہوگی وہ مؤنث آئے گی۔ کیا کہیں گے 13 مرد میں؟ کہیں گے 13 رجلاً۔ یہی 13 جو ہے اگر کہا کہ 13 عورتیں ہیں تو وہ جو پہلی جز ہوگی جو ہوگی وہ مذکر ہوگی اور دوسری جز اس کے مطابق آئے گی، کہا جائے گا 13 امرأتان، 13 عورتیں۔ اسی طرح 14 15 16 17 18 19 تک جو ہے یہی طریقہ کار ہے۔ پھر جب 19 کے بعد 20 آئے گا تو 20 30 40 50 60 70 80 90 تک یہ جو گنتی ہے، اس کے ساتھ پھر جب مثلا 1 سے لے کر 9 تک ملائیں تو کیا طریقہ کار ہے، یہاں اب آپ نے ذرا غور فرمانی ہے کہ جب 20 سے آگے یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90 کے ساتھ جب 1 سے لے کر 9 تک ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو اس میں یہ ہے کہ عطف ضروری ہے،
20 से लेकर आखिर तक जितनी भी गिनती है उसमें एक वाव अतफ़ा आया करेगी। और जो मसलन 21 और 22 हैं, यानी 1 और 2 को जब 20 के साथ हम मिलाएंगे तो फिर यहाँ हमें देखना होगा कि अगर तमीज़ मुज़क्कर है तो इसकी जो पहली जुज़ होगी वो मुज़क्कर होगी, मुज़क्कर आएगी। अगर तमीज़ मुअन्नस होगी तो इसकी जो पहली जुज़ 1 और 2 की वो मुअन्नस आएगी। 21 22 हो गया, इसको छोड़ के आप आगे चलें 23 24 25 26 27 28 29, यानी 3 4 5 6 7 8 9 को जब इस के साथ मिलाएंगे 21 22 को छोड़कर 23 से, फिर इसी तरह आगे भी यही है, यानी 30 से आगे जब निकलते हैं तो उसमें भी यही तरीक़ाकार है। अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, जब आप 23 को करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, अगर तमीज़ मुज़क्कर होगी, 23 से बात कर रहा हूँ 23 से, यानी 21 22 को छोड़ के, तमीज़ अगर मुज़क्कर होगी तो इसकी जो पहली जुज़ है ना वो मुअन्नस आएगी। और दूसरी जुज़ की क्यों, दूसरी जुज़ मुज़क्कर मुअन्नस में 20 30 40 50 60 70 80 90 तक ये सारी जो है एक जैसी रहती है, दूसरी जुज़ तब्दील नहीं होती। अगर तमीज़ मुज़क्कर होगी तो पहली जुज़ इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, मुअन्नस हो जाएगी। अगर तमीज़ मुअन्नस होगी तो जो पहली जुज़ है वो मुज़क्कर होगी, वो मुज़क्कर होगी। इसकी मिसाल के तौर पे, मिसाल इसकी हम ये ले लेते हैं, मसलन 21 है, 21 को मैंने कहा है ना कि 21 और 22 जो है इसमें अगर तमीज़ मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर है, पहली जुज़ जो है, दूसरी तो बराबर ही रहनी है। अगर तमीज़ जो है मुअन्नस है तो 21 22 की जो है जो पहली जुज़ है वो क्या होगी, मुअन्नस होगी। मसलन कहते हैं 21 औरतें, 21 औरतें, क्या कहेंगे, एहदा व इशरूना इमरातन, एहदा पहली जुज़ मुअन्नस लाए हूँ क्योंकि तमीज़ क्या थी हमारी, मुअन्नस थी। 22 औरतें हैं तो कहेंगे इसनताने व इशरूना इमरातन। अगर मुज़क्कर होगा तो फिर भी ये दोनों जुज़ें जो आएंगी, दूसरी जुज़ तो खैर एक जैसी होनी है, पहली जुज़ जो होगी वो फिर मुज़क्कर आएगी। 21 मर्द, आहदा व इशरूना रजुलान, 21 मर्द। अगर 22 मर्द है तो कहेंगे इसनाने व इशरूना रजुलान, पहली जुज़ को देख लिया आपने। अगर मतलब है तमीज़ मुज़क्कर थी तो उसको हम मुज़क्कर लाए हैं। अब 21 22 को छोड़ दें, 23 से आगे चलें, यानी 3 4 5 6 7 8 9 को जब इस 20 के साथ मिलाते हैं, 23 24 25 26 27 28 29, तो क्या करेंगे, अगर तमीज़ मुज़क्कर होगी तो पहली जुज़ जो होगी वो हम क्या करेंगे, मुअन्नस लाएंगे। उसके लिए पहली जुज़ हम मुअन्नस लाएंगे। मसलन मैं कहता हूँ 23 मर्द, तमीज़ हमारी क्या है, 23 मर्द में तमीज़ मुज़क्कर है। जब तमीज़ मुज़क्कर है तो पहली जुज़ मुअन्नस लाएंगे, सलासतुन व इशरूना रजुलान। 24 मर्द हैं तो कहेंगे अरबतुन व इशरूना रजुलान। यहाँ तमीज़ जो थी हमारी वो मुज़क्कर थी। अब देखते हैं अगर तमीज़ मुअन्नस हो तो जो पहली जुज़ होगी इनकी वो मुज़क्कर लाएंगे। मसलन यही क्या कहें, 23 औरतें, सलासुन व इशरूना इमरातान, 24 औरतें, अरबाउन व इशरूना इमरातान। तो यहाँ पहली जुज़ जो है क्या लाए हैं हम, मुज़क्कर लाए हैं, क्योंकि जो तमीज़ थी अजीज़ो हमारी वो क्या थी, तमीज़ हमारी मुअन्नस थी। ये मैंने यहाँ तक बयान कर दिया, अर्ज़ कर दिया आप खिदमत में, 20 से लेकर 30 तक। मिसाल है 23 24 की मिसाल दी, 25 26 27 28 भी 29, इसी तरह है चलना है। 30 हो जाएगा, 30 के बाद ज़रा गौर फरमाएँ, 31 32 होगा, 31 32, 41 42, 51 52, 61 62, 71 72, 81 82, 91 92। ये रहना है कि अगर तमीज़ मुज़क्कर होगी तो पहली जुज़ जो होगी वो मुज़क्कर आएगी इन दो अददों में, और दूसरी तो उसके साथ चलेगी। अगर तमीज़ मुअन्नस होगी तो ये दोनों जुज़ें, पहली जो जुज़ होगी वो मुअन्नस आएगी
इनमें 31, 32, 41, 42 इनसे लेकर आखिर तक जो मैंने अर्ज़ किया है। इनके बाद 33 से लेकर 49, फिर इसी तरह अगला जब 40 को शुरू करेंगे 43 से लेकर आगे तक जाएंगे, फिर 50 को शुरू करेंगे 53 से लेकर आगे 60 तक जाएंगे, फिर इसी तरह आगे चलते चलते जब आप जाएंगे तो उसमें यही तरीक़ेकार हमने उसमें इस्तेमाल करना है। यानी क्या, अगर तमीज़ मुज़क्कर होगी तो पहली जुज़ जो आएगी वो मुअन्नस लाएंगे, लेकिन अगर तमीज़ मुअन्नस होगी तो जो पहली जुज़ होगी वो मुज़क्कर आएगी। ये बहस हमारी गुज़श्ता थी, थोड़ी बहस दकीक थी। आज मैं चाहता था कि दोबारा थोड़ा सा ना इसका तकरार कर दूं। अभी जो उन अस्मा में से जो अस्माए नकरा को तमीज़ होने की बुनियाद पर नस्ब देते हैं, और आज की बहस है दूसरा क्या है, कम है। कम का क्या मानना है? कम का मानना जो है अदद मुबहम है। कम की दो किस्में हैं, एक काम में इस्तिफामिया होता है और एक काम में ख़बरिया होता है। काम में इस्तिफामिया उसे कहते हैं जिसके अंदर इस्तिफाम का माना पाया जाता है, और काम में ख़बरिया वो होता है जिसके अंदर जो है इस्तिफाम का माना नहीं पाया जाता है। फिर देखना ये है कि ये जो कम है, कम की जो तमीज़ है, अगर कम में इस्तिफामिया हैं तो कम में इस्तिफामिया की जो तमीज़ है वो मनसूब होती है कम में इस्तिफामिया की, और जो कम में ख़बरिया है उसकी दो सूरतें हैं। कम में ख़बरिया की तमीज़ मनसूब भी होती है, अगर कम और उसकी तमीज़ के दरमियान फ़ासला हो तो काम की जो ख़बरिया की तमीज़ है वो मनसूब होती है, लेकिन अगर कम और उसकी तमीज़ के दरमियान फ़ासला ना हो तो जो कम ख़बरिया की तमीज़ है वो मजरूर होती है, मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से वो मजरूर होती है। इंशाअल्लाह इसको हम इबारत में ना मिसालों के ज़रिए से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अभी ये इजमाली खाका है, आप इसको ज़रा गौर फरमाएँ। दूसरी क्या है जी, कम के बाद जो वो अस्मा जो अस्माए नकरा को तमीज़ की बुनियाद पर नस्ब देते हैं, ये दूसरा उनमें काम था, और तीसरा कायन है। तीसरा उनमें कायन है, और जो कायन है ये मुरक्कब है, काफ़ तशबी और अय्यो से मुरक्कब है, लेकिन इससे मुराद जो है अदद मुबहम है। इससे मुराद माना तरकीबी मुराद नहीं है। क्या मतलब माना तरकीबी? कि हम कहें कि ये मुरक्कब है, एक मतलब कयन काफ़ तशबी है और दूसरी अय्यो है, नहीं, इससे मुराद अदद मुबहम है। और कभी जो है ये कायन इस्तिफाम के लिए भी आता है, जो कि मैं इंशाअल्लाह मिसाल के ज़रिए आपके लिए किताब से वाज़े करूँगा। कायन है। और चौथा जो हमारा इस 8वीं नौ जो शुरू की हुई थी और इख्तिताम पज़ीर हो रही है, उनमें चौथा जो है वो कज़ा है। अस्मा में से है जो अस्माए नकरा को तमीज़ की बुनियाद पर नस्ब देते हैं। कज़ा को देखें तो कज़ा क्या है, ये काफ़ तशबी और ज़ा इसमें इशारा से ये मुरक्कब है, लेकिन इससे जो मुराद है वो अदद मुबहम है, इसमें इस्तिफाम का माना नहीं होता है। अब आइए हम इबारत से इन मतालिब को निकालते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसानी कम, वो अस्मा जो अस्माए नकरा को तमीज़ की बुनियाद पर नस्ब देते हैं, उनमें से दूसरा कम है। माना हो अददुन मुबहमुन, माना हो इस कम का माना अदद मुबहम है। वहुवा अला नौवैन, और इस कम की दो किस्में हैं। अहदुहुमा इस्तिफामियतुन इन काना मुतज़म्मिनन लिमानल इस्तिफामे, उन दो में से एक ये है कि इस्तिफामिया होता है कम अगर इसमें इस्तिफाम के माने पर मुश्तमिल ना हो। वहुवा यनसिबु तमीज़ा,
اور یہ کم تمیز کو نسب دیتا ہے۔ مثلو کم رجلن ضربتہ، تو نے کتنے مردوں کو مارا، کم رجلن ضربتہ، جو میں نے خلاصے میں عرض کیا تھا کہ کم استفہامیہ کی تمیز جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کم استفہامی ہے، اور رجلن یہ محل شاہد، اس مثال پہ غور فرمائیں۔ کم رجلن ضربتہ، یہ رجلن تمیز ہے، اور کم کیونکہ استفہامیہ ہیں اس کی تمیز منصوب ہے۔ کم رجلن ضربتہ، تو نے کتنے مردوں کو مارا، والثانی خبریتن، اور کم کی جو دوسری قسم ہے وہ کم خبریتن، خبریہ ہوتا ہے۔ یہ کم خبریہ کیا ہوتا ہے؟ ان لم یکن متضمنا لمعنی الاستفہام، اگر استفہام کے معنی پر مشتمل نہ ہو، وَهُوَ يَنْصِبُ الْمُمَيِّزَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ، کم خبریہ جو ہے یہ تمیز کو نسب دیتا ہے، شرط عرض کی تھی، إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ، اگر کم اور تمیز کے درمیان فاصلہ ہو، یعنی کم اور اس کی جو تمیز ہے اس کے درمیان فاصلہ ہو تو یہ نسب دیتا ہے۔ مثلو کم عندی رجلان، میرے پاس بہت سے مرد ہیں، محل شاہد کیا ہے؟ کم عندی رجلان، یہ کم خبریہ ہے، کم اور اس کی جو تمیز ہے رجلان، ان کے درمیان فاصلہ گیا ہے، فاصلہ عندی کا فاصلہ ہے۔ جب کم اور تمیز کے درمیان فاصلہ ہو تو وہ جو تمیز ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ کم عندی رجلان، میرے پاس بہت سے مرد ہیں۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ، اگر کم اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ نہ ہو، فَمُمَيِّزُهُ مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ، تو کم کی تمیز مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ مثلو جیسے کم رجلن ضربتو، کم ہے خبریہ ہے، کم اور اس کی جو تمیز ہے رجل، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے تو یہ تمیز کیا ہے؟ مجرور ہے۔ کم رجلن، عرض کر رہا ہوں، کم رجلن ضربتو، میں نے کتنے ہی مردوں کو مارا، وَكَمْ غِلْمَانٍ اشْتَرَيْتُ، اور میں نے کتنے ہی غلاموں کو خریدا۔ تیسرا، شروع سے بحث کی طرف رابط رہے، وہ اسماء جو اسماء نکرہ کو تمیز کی بنیاد پر نسب دیتے ہیں، ان میں سے تیسرا کیا ہے؟ کعین، وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِّن کاف التشبیہ وعین، اور اکعین مرکب ہے کاف تشبیہ اور عین سے، لیکن المراد منہ عدد مبہم، لیکن اس سے مراد عدد مبہم ہے، لل معنی ترکیبی، نہ معنی ترکیبی۔ معنی ترکیبی سے کیا مراد لینا ہے؟ معنی ترکیبی مثلا ایک کاف تشبیہ ہے اور ایو ہے، یہ معنی ترکیبی ہے، یہ نہیں، مراد مل کے کیا لینا ہے؟ عدد مبہم ہے مراد۔ مثلو جیسے کعین رجلن لقیتو، کعین رجلن لقیتو، میں نے کتنے ہی آدمیوں سے ملاقات کی، تو کعین ہے اسماء میں سے ہے جو اسماء نکرہ کو تمیز کی بنیاد پر نسب دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ محل شاہد رجلان، رجلان کو اس نے نسب دی ہے۔ کعین رجلن لقیتو، میں نے کتنے ہی آدمیوں سے ملاقات کی۔ وَقَدْ يَكُونُ مُتَضَمِّنًا لِمَعنَى الْإِسْتِفْهَامِ، اور کبھی کبھی کعین استفہام کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے، نہ وہ جیسے کعین رجلن عندک، تیرے پاس کتنے مرد ہیں۔ یہاں کعین کس لیے آ رہا ہے؟ استفہام کے لیے۔ کعین رجلن عندک، تیرے پاس کتنے مرد ہیں۔ والرابع قضا، اور چوتھا قضا ہے۔ کن میں سے چوتھا؟ وہ اسماء جو اسماء نکرہ کو تمیز کی بنیاد پر نسب دیتے ہیں، ان میں چوتھا قضا ہے۔ قضا کیا ہے؟
وَهُوَ مُرَكَّبٌ من کاف التشبیہ و ذا اسم الاشارت، قضا مرکب ہے کاف تشبیہ اور ذا اسم اشارہ سے، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ عَدَدٌ مُبْهَمٌ، لیکن اس سے مراد عدد مبہم ہے، وَلَا يَكُونُ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ، اور یہ قضا جو ہے استفہام کے معنی پر مشتمل نہیں ہے، مثلو جیسے اندی قضا رجلن، میرے پاس اتنے مرد ہیں۔ الحمدللہ ہماری یہ نو تمام ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔